Good evening. Now look to the graph. Yesterday I told you in graph there are 6 parts. 4 part is quadrant. 4 part is quadrant. That is first quadrant. This one second. This one third. And this one fourth. Then horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. Look carefully. In first quadrant, coordinate of both axes is positive, that is plus plus. In second quadrant, coordinate of x-axis is negative and coordinate of y-axis is positive, minus plus. In third quadrant, coordinate of x-axis and coordinate of y-axis both are negative, that is minus minus. And quadrant fourth, coordinate of x-axis is positive and coordinate of y-axis is negative. This is very important. Now in sequence you can remind all 7-8 rules of graph. How to start? Horizontal axis is called x-axis. Vertical axis is called y-axis. Coordinate of origin point is 0, 0. Then first quadrant plus plus, second quadrant minus plus, third quadrant minus minus, fourth quadrant plus minus. This is important. Then if any point is on x-axis, any point lies on x-axis, then that point's y-coordinate is 0. That point y-coordinate is 0. And if any point lies on y-axis, that point x-coordinate is 0. Okay? This is the very basic things. Look again, quadrant, reverse order. In fourth quadrant, plus minus, third quadrant, minus minus, second quadrant, minus plus, and first quadrant, plus plus. यावर तुम्हाला बोर्डला क्वेश्चन येऊ शकतो. Solve the following simultaneous equation using graph. Then if equation is given like this, x plus y is equal to 6, one equation, and second equation x minus y is equal to 4. Then how to solve? By graphical method. Very simple. Look here. For drawing the graph of this equation, we want minimum 3 points, 3 coordinates. Then you have to draw like this box of first equation. X, y, x, comma, y. We want minimum 3 points. If you take 4 point, 5 point, no problem. But you have to take 3 point minimum. Second equation, x minus y is equal to 4. For that equation also we have to draw like this box. Sometimes box is given in printed question paper. Means that question may be for the complete the activity type. Sometimes given only equation and you have to draw this box. Look carefully how to find out. Very simple. First equation, x plus y is equal to 6. And second equation, x minus y is equal to 4. This is the third type of simultaneous equation. First type, we saw that how to find the answer of simultaneous equation
by multiplication method. Second, yesterday or day before yesterday, we solve by Cramer's rule method. Then today we solve simultaneous equation by graphically method. Then first equation, x plus y is equal to 6. This is very simple. We have to find two digits whose addition is 6. Whose addition is 6. Then 3, 3. Coordinate, value of x is 3 and value of y is 3. Very simple. 3 plus 3, 6. So you have to write here 3, 3. Then x is equal to 1, y is equal to 5. 1, 5. 1 and 5, 6. Then instead of all three positive pair, take one pair which is negative. So if you take x is equal to 7 and y is equal to minus 1. X is equal to 7 and y is equal to minus 1. So 7 minus 1, you will get answer 6. So this is a 7 minus 1. This is a one table of first equation. We have to make same type of table of second equation. So equation is that x minus y is equal to 4. So very simple, we have to find two digits whose subtraction is 4. That is very simple. If you take 6, value of x is 6, then automatically value of y is 4. 6 minus 4 is equal to, 6 minus 2 is equal to 4. Don't take here minus 2, because if you take here minus 2, it becomes minus minus plus. Look, if you don't understand, write down here equation. X minus y is equal to 4. Rub work. Then keep here, if you take x value is 2. X, we have value of y is 2. And if you find out value of x, how to find? X is equal to 4 plus 2. X is equal to 6. Means when you take value of y is 2, you will get value of x is 6. 6 and 2. If you don't understand directly, solve like this. Then value of x is 3. Then value of y is minus 1. How? Look. X minus y is equal to 4. If you take x is equal to 3 minus y is equal to 4, then minus y is equal to 4 minus 3. Minus y is equal to 1. Y is equal to minus 1. Orally, you can do this. Value of x is 3. Minus minus plus 1. 3 and 1 is 4. So, first pair is 6, 2. 6, 2. Second pair is 3 minus 1. Then, one more pair we want, because 3 pair minimum for draw one line we want. If you take x is equal to 5, then y is equal to 1, because 5 minus 1 is equal to 4. Look carefully. Then at a time you plot only first tables 3 point 1, 2 and 3. तुमचे जर साइन पार्ट असतील क्वाड्रंटचे तर तुम्हाला अतिशय इझी जाणार. आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये कुठले पॉइंट येतात? x पॉझिटिव्ह आणि y पॉझिटिव्ह. सो लुक 3, 3 दोन्ही पण पॉइंट काय? x कोऑर्डिनेट आणि y कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. 3, 3 तुमच्या नोटबुक मध्ये बरोबर प्रिंटेड ब्लॉक्स आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्या लाईन काढायची गरज नाही. तरी फर्स्ट ग्राफ आहे म्हणून मी काढून दाखवतो. पहा, अगोदर x कोऑर्डिनेट आणि y कोऑर्डिनेट.
ह्या लाईन तुम्ही काढायची गरज नाही, पण ज्याला समजत नाही त्याने एक ग्राफ साठी काढलं तरी चालू शकतं. ओके, याला असा पॉइंट देऊन सर्कल करायचं, म्हणजे हा तुमचा फर्स्ट पॉइंट 3 3. सेकंड 1 5, मग एक्स ऍक्सिसचा 1 आणि वाय ऍक्सिसचा 5. आता इथे अप्रॉक्सिमेटली मेजर आहे त्याच्यामुळं अगदीच एक्स ऍक्सिसचा 1 आणि वाय ऍक्सिसचा 5. एक्स ऍक्सिसचा 1 आणि वाय ऍक्सिसचा 5. ह्या लाईनची गरज नाही तुम्हाला, पण समजण्यासाठी काढू शकता तुम्ही. थर्ड पॉइंट 7 -1. 7 -1, तर एक्स ऍक्सिस वर आपण आणखी एक पॉइंट घेऊ. 7 -1, 7 -1. क्वाड्रंट अतिशय पाठ पाहिजे व्यवस्थित. 7 -1. ह्या लाईनची गरज नाही तुम्हाला काढायची, पण समजत नसेल तर एक ग्राफ साठी काढू शकता. 3 पॉइंट आपण प्लॉट केले ग्राफ पेजवर. त्याच्याकरता साइन ऑलरेडी काल पण सांगितले, आज पण सांगितले. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये कुठले पेयर येईल, जसं एक्स पॉझिटिव्ह आणि वाय पॉझिटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये एक्स निगेटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये एक्स पॉझिटिव्ह आणि वाय निगेटिव्ह. बघा, दोन्ही पॉइंट पॉझिटिव्ह आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आला. सेकंड 1 5 दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आला. थर्ड 7 -1 प्लस मायनस फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आला. क्वाड्रंट पाठ असली की लगेच कळतं. मग तुम्ही स्केल ठेवून व्यवस्थितरित्या तिन्ही पॉइंट वर स्केल ठेवून तिन्ही पॉइंट मधून लाईन जाईल अशी लाईन काढायची व्यवस्थित. आणि ह्या लाईनला नाव द्यायचं एक्स प्लस वाय. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 6. ह्या लाईनला नाव काय द्यायचं? एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 6. नेहमी सायमल्टेनियस इक्वेशन 2 व्हेरिएबल मध्ये जर असेल तर ती लाईन नेहमी अशी तिरकी येते. ओके, आपण फर्स्ट टेबलची ही लाईन काढली, म्हणजे फर्स्ट इक्वेशनची एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 6. आता सेकंड टेबल बघू आपण. सेकंड टेबल मध्ये फर्स्ट पेयर काय आहे? 6 2. आता 6 2 बघायचं कुठे आहे? 6 2 इक्वेशन थोडस बाजूला लिहितो मी आता. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 6. 6 2 एक्स ऍक्सिसचा 6 कोऑर्डिनेट आणि वाय ऍक्सिसचा 2. 6 2 6 आणि वाय ऍक्सिसचा 2. फर्स्ट ग्राफ आहे म्हणून मी तुम्हाला हे जोडून दाखवतोय. 3 -2 लगेच साइन कळलं पाहिजे. पॉझिटिव्ह मीन्स प्लस आणि मायनस. 3 -2 3 आणि -2 3 -2 3 एक्स ऍक्सिसचा 3 आणि वाय ऍक्सिसचा -2. 5 1 पॉझिटिव्ह दोन्ही पण. 5 1 5 आणि 1 5 आणि 1 पॉइंट करायचा आणि त्याला सर्कल करायचं बाहेर. म्हणजे हे 3 पॉइंट जे आले तुमचे, हे काय आले? सेकंड टेबलचे. त्याच्यावर स्केल ठेवायची आणि जी काय लाईन काढाल त्याला दोन्ही बाजूने एरो करा. म्हणजे ही जी लाईन आली तुमची, ही सेकंड इक्वेशनची लाईन आली. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 4. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 4. आता काय आन्सर आलं? दोन्ही लाईन
लाईनचा इंटरसेक्शन पॉइंट, दोन्ही लाईनचं काय इंटरसेक्शन पॉइंट. आता माझं हे मेजर करेक्ट नसल्यामुळे तुम्हाला ते दिसणार नाही, पण तुमच्या नोटबुक मध्ये करेक्ट आन्सर येईल. एक्स कोऑर्डिनेट काय आला 5 आणि वाय कोऑर्डिनेट काय आला 1, म्हणजे आन्सर काय आलं 5 आणि 1, 5 आणि 1. सो आन्सर इज intersection point of both line, intersection point of both lines is 5 and 1, 5 and 1. पहा चेक करता येतं आन्सर 5 आणि 1. x ची व्हॅल्यू 5 घेतली तर y ची व्हॅल्यू 1, 5 and 1 6. x ची व्हॅल्यू 5, 5 मधून 1 गेला 4. म्हणजे तुम्हाला क्रॉस चेक पण करता येतं. नीट बघा टेबल. परत एकदा मी सावकाशपणे एक ग्राफ कळला की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली किती ग्राफ काढता येईल आणि ते टेबल कसं तयार करायचं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. क्वेश्चन काय होता, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड किंवा युजिंग ग्राफ. काय इक्वेशन होतं, x plus y is equal to 6, x minus y is equal to 4. दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन देतील, त्याचे आपण दोन टेबल तयार करायचे. पहिलं टेबल त्याच्यावरती फर्स्ट इक्वेशन लिहिलं आपण x plus y is equal to 6. We have to take minimum 3 point x, y and xy. Then second equation x minus y is equal to 4. Also take minimum 3 point x, y and third column x comma y. Then in first column check. If you take x value is 6, equation is very easy. So you can take orally. 3 and 3, 6. 3 and 3, 6. 1 and 5, 6. 7 minus 1, 6. You can check. पॉइंट असे घ्यायचे की साधारणपणे 8, 9 पर्यंत बसतील ग्राफ मध्ये. तुमच्या 20, 25 असे पॉइंट घ्यायचे नाही, ते ग्राफच्या बाहेर जाते. सो थोडंसं कॉमन सेन्स ठेवायचा की जे ग्राफच्या लास्ट पॉइंट पर्यंत किती डिजिट बसते, 9, 8 पर्यंत मॅक्झिमम बसत असेल तिथपर्यंतच घ्यायचे. सो 3 and 3, 6. 1 and 5, 6. 7 minus 1, 6. ओके. शंका तुमचं निरसन झालं असेल, नाहीतर काहींना असं वाटायचं आपण x ची व्हॅल्यू 20 घेतली आणि y ची व्हॅल्यू 14 घेतली, म्हणजे सॉरी x ची व्हॅल्यू 20 घेतली आणि y ची व्हॅल्यू -14 घेतली, तर 20 मधून -14 गेले आन्सर 6 येतं. पण 20 पॉइंट आपला x ऍक्सिस वर दिसला पाहिजे ग्राफ पेपरवर, त्यामुळे तो आपल्याला घेता येणार नाही. छोटे पॉइंट घ्यायचे, साधारणपणे 8, 9 च्या आतमध्येच घ्यायचे. सेकंड इक्वेशन x minus y is equal to 4. So 6 आणि 2, 6 मधून 2 गेले, किती राहिले 4. 3 आणि मायनस मायनस प्लस 1, 3 आणि 1 4. 5 मधून 1 गेला 4. नीट लक्षात ठेवायचं, काहींना असं वाटतं की x आणि y मध्ये सबट्रॅक्शन आहे, मग 5 आणि इथं -1 घेऊ, पण हा जर -1 घेतला तो मायनस मायनस का होतो प्लस. सो लुक केअरफुली, 5 - 1 4. मग हे दोन टेबल झाल्यानंतर पहिल्या टेबल मधला लास्ट कॉलम बघायचा. 3 पॉइंट दिसतात तुम्हाला, 3, 3 ची एक पेअर, 1, 5 ची दुसरी पेअर आणि 7, -1 ची तिसरी पेअर. एका वेळेस एकच टेबलचे पॉइंट प्लॉट करायचे ग्राफवर. सो 3, 3, 3 and 3 फर्स्ट पॉइंट. सेकंड 1, 5, मग x चा 1, y चा 5 हा सेकंड पॉइंट. थर्ड 7 - 1, 7 आणि -1. हे 3 पॉइंट आपण 1, 2 आणि 3 हे 3 पॉइंट फर्स्ट टेबलचे प्लॉट केले आणि त्या तिन्ही पॉइंटला स्केल ठेवून एकमेकाशी जोडलं, त्यातनं एक लाईन काढली. त्या लाईनला नाव दिलं आपण x + y = 6. ओके. आता हे मध्ये मी लाईन काढल्यामुळे थोडस व्यवस्थित दिसत नाही, तुम्हाला काढायची गरज नाही, तुमचं ग्राफ पेज प्रिंटेड असतं. सेकंड टेबल 3 पेअर 6, 2, याचे क्वाड्रंट पार्ट आहे, त्याला 1 सेकंदात कळणार. 6, 2
x चा coordinate 6, y चा coordinate 2. 3 minus 1. 3 minus 1, x चा coordinate 3, sorry, x चा coordinate 3 and y चा coordinate minus 1. 3 minus 1. Then, third one, 5, 1. 5, 1. X चा coordinate 5, y चा 1. आपण एक लाईन ड्रॉ केली आणि ह्या दोन्ही लाईनचा इंटरसेक्शन पॉइंट हा काय आला 5 आणि 1. 5 आणि 1. सो 5 minus 5 आणि 1 इथे जर ठेवलं तुम्ही तर 5 आणि 1 काय होतं 6. 5 मधून 1 गेला 4. सो आन्सर इज 5 आणि 1. ओके. सेकंड टेबल मध्ये 3 आणि -1 आहे. 3 आणि -1 म्हणजे 3 आणि -1 तो पॉइंट इथे येईल. तुमची लाईन थोडीशी बरोबर ग्राफ काढला की 3 आणि -2 नाही तो 3 आणि -1 आहे. आणि -1 तो तुमच्या ग्राफ मध्ये करेक्ट येईल. तर माझं मेजर करेक्ट नसल्यामुळे थोडस इकडे तिकडे होत आहे. सो आन्सर इज 5 and 1. ओके. हा फर्स्ट ग्राफ समजलं असेल. टेबल कसं तयार करायचं. दोन इक्वेशन देतील. दोन्ही इक्वेशनचे दोन टेबल तयार करायचे. सेकंड आणखी एक आपण ग्राफ काढू होता. ग्राफ पेजवर तुमचे जे प्रिंटेड बॉक्सेस आहेत ते 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आहे. त्यामुळे ग्राफ पेजच्या उजव्या कोपऱ्यात स्केल ऑन बोथ ऍक्सिस असं जी व्हाईट पट्टी असते ग्राफ पेजची तिथं लिहायचं स्केल ऑन बोथ ऍक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. Okay. Again, second graph is reading. Again, this is horizontal axis, x-axis, vertical axis, y-axis. तुमच्या ग्राफ पेज मध्ये जेवढे पॉइंट बसतील पूर्ण पेजचा वापर करून ग्राफ काढायचा आहे. मला वाटतं 8, 9 पर्यंत बसू शकतात. 8, 9 पर्यंत डिजिट घ्यायचे. ओके. सेकंड सम साठी फर्स्ट इक्वेशन x plus 5 is equal x plus y is equal to 5. हे फर्स्ट इक्वेशन. त्याचा एक टेबल तयार करायचं परत. सो x y x comma y. So very easy. X plus y is equal to 5. Simple orally we can do x plus y 3 plus 2. 3 plus 2 5. 4 and 1 5. So here pair 3 2 4 1. सगळेच पॉझिटिव्ह पेअर घ्यायचे नाही म्हणजे लाईन व्यवस्थित येत नाही तर एखादी निगेटिव्ह डिजिट घ्यायचा. सो 6 minus 1. आपल्याला समजतं 6 मधून 1 गेला काय राहील 5. सो 6 minus 1. एक टेबल कंप्लीट झाला की त्याचे पॉइंट लगेच प्लॉट करायचे. ऍट ए टाइम दोन्ही टेबलचे पॉइंट प्लॉट केले तर कुठला पॉइंट कुठे जोडायचं तुम्हाला कळणार नाही. सो 3 2 आपल्याला कळतं 3 2 दोन्ही पॉइंट काय आहेत पॉझिटिव्ह. सो फर्स्ट क्वाड्रंट 3 2 हा x चा 3 आणि y चा 2. आता मी डायरेक्ट ठेवतो बघा मधल्या लाईन न जोडता. x कोऑर्डिनेट 3 y 2. देन आधी नेहमी x चा कोऑर्डिनेट ठेवायचा 4 1. x कोऑर्डिनेट 4 आणि y चा 1. पहा x कोऑर्डिनेट 4 आणि y चा 1. देन last one 6 minus 1 fourth quadrant 6 minus 1 6 minus 1.
तिन्ही पॉइंट स्केल ठेवून बघायचं एका लाईन मध्ये येतील. माझ्या लाईनला नाव द्यायचं x प्लस वाय इज इक्वल टू 5. इक्वेशन x प्लस वाय इज इक्वल टू 5 ची ही लाईन तुम्ही ड्रॉ केली. सेकंड इक्वेशन x मायनस वाय इज इक्वल टू 3. x मायनस वाय इज इक्वल टू 3. परत त्याचा टेबल तयार करायचा. प्रत्येक टेबल तयार करताना 3 पॉइंट पाहिजेत आपल्याला. मिनिमम 3 डिजिट. जास्ती किती घेऊ शकता तुम्ही. आता नीट बघायचं x आणि y चा डिफरन्स किती आहे 3. मग x ची व्हॅल्यू 5 घेतली तर y किती येईल 2. कारण 5 मधून 2 गेला किती राहतं 3. सो फर्स्ट पेअर 5 2. x ची व्हॅल्यू 2 घेतली आणि y ची व्हॅल्यू -1. 2 मायनस मायनस प्लस 1. सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 2 आणि -1. देन थर्ड वन x ची व्हॅल्यू समजा तुम्ही -1 घेतली. थोडस मुद्दामून मी किचकट घेतो. x ची व्हॅल्यू -1 आणि y ची व्हॅल्यू -4 येईल. काही -4. आता काही नाही थोडस समजणार नाही तर मी दाखवतो सॉल्व्ह करून. जेव्हा तुम्हाला ओरली कळत नसेल इक्वेशन लिहायचं x मायनस वाय इज इक्वल टू 3. मग तुम्हाला x ची व्हॅल्यू -1 घ्यायची. मग x ची जागी -1 ठेवला. y आपल्याला फाइंड करायचे. -y इज इक्वल टू 3. मग -y इज इक्वल टू हा -1 तिकडे गेला 3 प्लस 1 -y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू -4. जेव्हा तुम्हाला ओरली आन्सर येणार नाही त्यावेळेस तुम्ही असं सॉल्व्ह करू शकता. म्हणजे x ची व्हॅल्यू जर -1 घेतली तर y ची व्हॅल्यू काय येते -4. -1 -4 अशी लास्ट पेअर. देन plot this point of second table on graph page. First 5 2 5 2 5 आणि 2 5 2. तुमच्या ग्राफ पेजवर कंप्लीट सगळं मेजर असतं. त्याच्यामुळे x चं कोऑर्डिनेट 5 y चं कोऑर्डिनेट 2. फाइंड करायचं आणि त्याला सर्कल करायचं. 2 -1 2 -1 x चं कोऑर्डिनेट 2 आणि y चं कोऑर्डिनेट -1. थर्ड -1 -4 मायनस मायनस म्हणजे आपल्याला कळतं थर्ड क्वाड्रंट. -1 -4 x चा कोऑर्डिनेट -1 y चा -4. माझं हे 1 सेंटीमीटर करेक्ट माप नसल्यामुळे पॉइंट थोडस इकडे तिकडे होऊ शकतं. स्केल ठेवली तर बरोबर तिन्ही पॉइंट एका लाईन मध्ये येतील. ही तुमची लाईन सेकंड इक्वेशनची x -y इज इक्वल टू 3. इक्वेशनला नाव देऊ शकता x -y इज इक्वल टू 3. मग कुठला आन्सर दोन्ही लाईनचा इंटरसेक्शन पॉइंट म्हणजे याचा सोल्युशन सेट. दोन्ही लाईनने कुठे एकमेकाला कट केलंय ते असं डायग्राम्सने जोडायचं. सो आन्सर इज x coordinate is 4 and y is 1. So solution set x comma y is equal to 4 and 1. 4 आणि 1 लगेच तुम्हाला क्रॉस चेक करता येतं. पहा 4 आणि 1 किती आलं 5. 4 मधून 1 गेला 3. ओके. ह्या पद्धतीने तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकता. आता मी तुम्हाला फक्त लास्टला थोडस तीन क्वेश्चन देतो. तुम्ही ते सॉल्व्ह करायचे. पहा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 7. दुसरे इक्वेशन x मायनस y इज इक्वल टू 3. सिंपल आहे. असे पॉइंट घ्यायचे की त्याची ऍडिशन 7 आली पाहिजे, सबट्रॅक्शन 3 आली पाहिजे. हे एक सम. आणखी एक सम देतो. दोन ग्राफ काढा तुम्ही फक्त. 3x
मायनस वाय इज इक्वल टू 2 आणि 2x मायनस वाय इज इक्वल टू 3. ओके, ज्यांचं लक्ष असेल त्यांना हे व्यवस्थित कळलं असेल. ग्राफचा पॉइंट फिनिश झाला आपला. ओके, विल सी टुमॉरो न्यू क्वेश्चन्स.